ओम शांति 26 मे 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे विजय मालारे आसीबा पाई निश्चय बुद्धि हुओ। निराकार बाबा आमको पाठ पढ़ाउछंती, सिए ही साथी रे नहीं जिबे। एही निश्चय रे केबे संशय न आसु। विजय मालारे आसीबा पाई निश्चय बुद्धि हुओ। निराकार बाबा आमको पाठ पढ़ाउछंती, सिए ही साथी रे नहीं जिबे। एही निश्चय रे केबे संशय न आसु। प्रश्न, विजयी रत्न हेउथिबा आत्मा मानकर मुख्य लक्षण कौन होइथिबो? विजयी रत्न हेउथिबा आत्मा मानकर मुख्य लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर, सेमानंकु केबे कौनसी कथारे संदेह आसीबो नाही। सेमाने निश्चय बुद्धि होइथिबे। सेमानंकर भितरे निश्चय थिबो जे एहा संगमर समय अटे। एबे दुःखधाम समाप्त होई सुखधाम आसीबाकु जाउछि। 2 नंबर, बाबा ही आमको राजयोग सिखाउछंती, सिए ही देही अभिमानी कराई आमको साथी रे नहीं जिबे। सिए वर्तमान आम आत्मा मानक सहित कथा हेउछंती, आम्भे माने तांको सम्मुखरे बसिछु। 3 नंबर, परमात्मा आमर पिता मध्य अटंती, राजयोगर शिक्षा देउछंती, सेथिपाई शिक्षक मध्य अटंती एवं साथी रे शांति धाम को नहीं जिबे, सेथिपाई सतगुरु मध्य अटंती। एहीपरि निश्चय बुद्धि पिला माने प्रत्येक कथारे विजयी हेबे। गीत, तुम्ही बागे हमने। ओम शांति। बाबा पिला मानकु ओम शांतिर अर्थ तो बुझाइछंती, प्रत्येक कथा गोटिए सेकेंड रे बुझिबाकु हेबो। जेपरि पिला माने मध्य कहउछंती ओम अर्थात मु आत्मा, एहा मोर शरीर, सेहीपरि बाबा मध्य कहउछंती मु आत्मा परम धामरे रहिला बाला अटे। तेणु सिए होइगले परमात्मा। ओम एहा बाबा मध्य कहि परिबे एवं पिला माने मध्य कहि परिबे। मु आत्मा बा परमात्मा उभयंकर स्वधर्म हेउछि शांति। तुमी जानिछ जे आत्मा शांति धामरे निवास करिला बाला अटे। सेठारु एही कर्म क्षेत्र को अभिनय करिबाकु आसिछि। एकथा मध्य जानिछ जे आम आत्मार रूप कौन एवं बाबांकर रूप कौन, जाहाकु मनुष्य सृष्टि रे केही हेले जानि नाहंती। बाबा ही आसी बुझाउछंती। पिला माने मध्य जानिछंती जे आमर पिता परम पिता परमात्मा अटंती। सिए शिक्षक भी अटंती तो आमर सत परम गुरु मध्य अटंती, जिए कि आमको साथी रे नहीं जिबे। गुरु तो बहुत करिथांती। एबे पिला मानकर निश्चय हेउछि जे परम पिता परमात्मा बाबा मध्य अटंती। सहज राजयोग एवं ज्ञानर शिक्षा मध्य देउछंती एवं पुणे साथी रे मध्य नहीं जिबे। एही निश्चय रे ही तुमर विजय रहिछि। तेणु तुमे विजय मालारे गुंथा हेबो। रुद्रमाला किंबा विष्णुमाला। भगवान वाच, मु तुम्भ मानकु राजयोग शिखाउछि। तेणु शिक्षक मध्य होइगले। मत तो आवश्यक ना। पितांकर अलगा मत, शिक्षकंकर अलगा मत, गुरुंकर मध्य अलगा मत होइथाए। भिन्न भिन्न मत मिलिथाए। एठारे किंतु समस्तंकर गोटिए मत अटे। एथिरे संशय आदिर कौनसी कथा नाही। जानिछ जे आमे ईश्वरंकर परिवार अथवा वंशावली अटु। ईश्वर पिता हेउछंती सृष्टिकर्ता। गायन मध्य करुछंती, तुमे माता पिता, आमे तुमर बालक। तेबे निश्चित परिवार होइगला। एहा भारतरे ही गायन करुछंती। ताहा हेला अतीतर कथा। एबे वर्तमान तुमे तांकर संतान होइछ।
ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛ। ବାବା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ପାପ ଅଛି ତାହା ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା କଟିଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବାବା ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମମ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ଏପରି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ ଯେ ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ଯେବେ ଦୁଃଖଧାମର ଶେଷ ସମୟ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ତ ବାବା ଆସିବେ ନା। ତାହା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମର ସମୟ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରାଇ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ ନିରାକାର ବାବା ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହରେ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ, ତେଣୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଥିଲୁ। ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ପୂରା କରିଛୁ। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁକାଳ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପୁଣି କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିସାବ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ବୃକ୍ଷରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଏବେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବ। ଏହା ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ, ଭଲ ରୋଜଗାର ଅଟେ। ତୁମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବାସ୍ତବ ଆମଦାନୀ କରୁଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ହେଉଛ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଭାରତରେ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଭଲ ଅଟେ। ଭାରତକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଘର ଅଧା ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଟିକେ ମରାମତି କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ। କେହି କେହି ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ ଯେବେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଧନ ନେବା ପାଇଁ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପଇସା ମାଗିବେ ନାହିଁ। ପଇସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦୀପାବଳିରେ ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପୂଜାରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପଇସାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର କେବଳ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ମେଳା ତ ହେଉଛି ଏହି ଜଗତ ପିତା ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବାର ମେଳା। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ମେଳା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ବିନାଶୀ ମେଳାରେ ବହୁତ ଧକ୍କା ଖାଇ ବୁଲିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି ପୁଣି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। କେଉଁଠି ପୁଣି ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଧକ୍କା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭକ୍ତିରେ ମେଳାର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ମେଳା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ, ଯାହା ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହିଁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ରାମ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବେହୋସ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାମ ଏବଂ ରାବଣ ଉଭୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି।
ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅଛ। କେହି ତ ପୁଣି ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ମାୟାଠାରୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ପରି ଉସ୍ତାଦକୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ୟାଦ କରିବ ତେବେ କେବେ ହେଲେ ହାରିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଜୟ ପାଇ ଚାଲିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଅଟେ। ବାବା ଏହା ବିସ୍ତାରର ସହିତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୁ ଜାଣିଛ। ଏହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ଏହାର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଚେହେରା ଅନ୍ୟ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଇସଲାମୀ ଆଦି କେତେ କଳା ଅଟନ୍ତି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ବହୁତ ରହିଛି। ଧନ ପଛରେ ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର ଚେହେରା ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଗଲଣି ଯେ ଏହା କିପରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ତୁଳନା ବରଗଛ ସହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ସଢ଼ିଗଲାଣି। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। କଲିକତାରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ସେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏହାର ମଧ୍ୟ ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେଉଛି। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ବୋଲି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେହି ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ନିରାକାରଙ୍କୁ ହିଁ ମାନିବେ। କୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ସେହି ନାମ ରୂପ ଦେଶରେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବେ। ସେହିପରି ଚେହେରା ପୁଣି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚେହେରା ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ଏହିପରି ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଅଭିନୟ ମିଳିଛି। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, ଆଉ ଏହି ଶରୀର ହେଉଛି ବିନାଶୀ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ନୂଆ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବହୁତ ଦିନରୁ ବିଛୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା 5000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର। ତୁମେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ପ୍ରଥମ ହିଂସା ହେଉଛି କାମ ବିକାରରେ ଯିବା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବାହୁବଳର ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା କେବେ ହେଲେ କେହି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେବେ କି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁଣି ଦେବତା ଏବଂ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏପରି କଥା କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ବଳରେ ବିଜୟୀ ହେଉଛ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ରଚୟିତା। ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ହିଁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲୁ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ପତିତ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ତୁମକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିମାନେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ। ପ୍ରଜାପିତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ତ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏଠାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା।
ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେଉଁ ବାବା ମମ୍ମା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା ଅଟେ। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଏପରି ସେବା କର। ପିଲାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। କେହି କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବିଷ୍କାର କଲେ ତେବେ କହିବେ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ତାର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହିଁ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହାଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମର ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର, ଏକଦମ ଛାତ ପରି ବଡ଼, ଯେଉଁଥିରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥିବ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଥିବ। ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବ ତ ତୁମେ ଅଟ ନା? ଏଠାରେ ତ ବଡ଼ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେପରି 6 ଫୁଟ ବାଲା ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆୟୁଷ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଲମ୍ବା ଶରୀର ବାଲା ହେବେ। ଅଧିକ ଲମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭଲ ଲାଗିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଦରକାର। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର, ତଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏମାନେ ହେଲେ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ, ପୁଣି ଆମେ ହିଁ ରାମ ସୀତା ହେବୁ। ଏହିପରି ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏହି ଚିତ୍ର ଉପରେ କାହାକୁ ବୁଝାଇବେ, ତେବେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। କହିବେ ଯେ ଏହା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ହଠ୍ ଯୋଗୀ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କ ବିନା ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅହଲ୍ୟା, କୁବ୍ଜ ଆଦି ଅଟ। ବାବା ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ବୋଲି ଭାବ। ଆମେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲୁ, ପୁଣି ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମର 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଏବେ ପୂରା ହେବାର ଅଛି। ଏହା ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା କେବେ ଲିଭିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ନା ଆଦି ଅଛି ନା ଅନ୍ତ ଅଛି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ। ଏହାର କେବେ ଅନ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ତାରକାର ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେହି ଆତ୍ମାର ଯେତିକି ଗୁଣ ରହିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର ମହତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଆତ୍ମାରୂପୀ ତାରକାରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ତାରକା। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥାକୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାରକା ଅଟେ, ଯାହାର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛ ନା, ସିଏ ବହୁତ ତେଜୋମୟ, ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଆସି ଯଦି ନିଜର ତାରକା ସଦୃଶ ରୂପ ଦେଖାଇବେ, ତେବେ ସେମାନେ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ତେଜୋମୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ।
एबे तुमे जानुछ जे परमात्मा तारका सदृश अटंती। अच्छा, मिठा मिठा शिखिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेहभरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, सत्यजुगी दुनियार मालिक हेबा पाई बाबांक द्वारा सच्चा रोजगार करिबार अछि। बाबा जे कि समस्तंकर गुरु अटंती, तांकरी स्मृति रे रही मोहजित हेबार अछि। 2 नंबर, बाबांक ठारू अविनाशी संपत्ति नेबा पाई बाबांक ठारू जहा भी शिक्षा गुड़िक मिलुछि ता उपरे पूरा ध्यान देबार अछि। एही शिक्षा गुड़िको भल भावरे धारण करिबार अछि। वरदान, सर्वदा उच्च स्थिति रूपी श्रेष्ठ आसन उपरे स्थित रहुथिबा मायाजित महान आत्मा हुओ। सर्वदा उच्च स्थिति रूपी श्रेष्ठ आसन उपरे स्थित रहुथिबा मायाजित महान आत्मा हुओ। जेउ माने महान आत्मा से माने उच्च स्थिति रे स्थित रही थांती। काहिंकि ना उच्च स्थिति ही उच्च आसन अटे। जदि तुमे माने उच्च स्थिति रूपी आसन उपरे स्थित रहिछ, तेबे तुम निकटकू माया आसी पारिब नाही। तुमको महान मने करी तुम निकटरे नतमस्तक हेब। आक्रमण करिब नाही, बरं पराजय स्वीकार करिब। किंतु जेतेबेले उच्च आसनरु तळकू आसुछ, सेतेबेले माया आक्रमण करुछि। तेणु तुमे जदि सर्वदा उच्च आसन उपरे बसिथिब, तेबे मायार एते शक्ति नाही जाहाकि तुम निकटकू आसी पारिब नाही। काहिंकि ना से उच्चकू चढ़ी पारिब नाही। स्लोगान, शांतिर दूत होई समस्तंकु शांतिर दान दियो। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଦାନ ଦିଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।